भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतः सरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भट्टाङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनःकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वापमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमत्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्पैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुच्छब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदिन्दरिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रजराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सच्छिष्यं मुडेवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सैवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் ஆயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்றார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான்திருடன் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் நீண்ட முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியம் தலையாதி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் ஒரு கையர்கோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం తిరువరిత్తం అనేటువంటి నమ్మాళ్ళు అనుగ్రహించినటువంటి సారాన్ని పరిచయం చేసుకునేటువంటి చిన్న ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాము. నిన్న ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని అందించారు. రథం సముద్రపు ఒడ్డున వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ రథ చక్రాల యొక్క గుర్తులు ఇసుకలో పడితే వాటిని చూసుకుంటూ నాయకి ఓహో
నా ప్రియుడు ఇటువైపుగా వెళ్ళాడు కదా అని ఒక ఆశ్వాసం పొందుదాం అనుకుంది. ఇంతలో సముద్రం ఒక్కసారి ఒక పెద్ద అల వచ్చి దాన్నంతా తుడిపేసింది అనుకోండి. అయ్యో ఆ గుర్తు కూడా లేకుండా పోయిందే అని తపించేటువంటి ఒక లౌకికమైన నాయకి వృత్తాంతాన్ని తీసుకుని చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని, ఈ సంసారమే ఒక పెద్ద సముద్రము, ఇందులో మనకి ఎన్నో మనోరథాలు ఉంటాయి. మనోరథం అంటే కోరిక అని అర్థం. ఆ రథ శబ్దాన్ని ప్రయోగిస్తూ అందంగా దాన్ని అలాగే నమ్మాళ్ళ వారు మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఈ మనోరథాలు అనేటువంటివి తలుచుకొని తలుచుకొని ఆనందపడే సమయంలో ఏమిటి ఈ మనోరథం? భాగవతోత్తములని సేవించాలి అనేటువంటి మనోరథాన్ని ఓ సంసార సముద్రమా నువ్వు తుడిచిపెట్టకు. ఎంత చక్కటి సందేశం అనండి. అంటే భాగవతోత్తమ సేవలో మన జీవితాన్ని గడపాలి అనేటువంటి దాన్ని నిన్న మనకి 17వ పాసురంలో చెప్పి ఇవాళ 18వ పాసురంలో ఇంకో విశేషాన్ని అందిస్తున్నారు. 18వ పాసురం. கடல் பொன்னை சுந்ததுவானம் அவ்வானத்தை என்று சென்று கடல் கொண்டொழிந்த வதனால் இது கண்ணன் மண்ணும் விண்ணும் கடல் கொண்டெழுந்த அக்காலங்கொலோ உயர்காலங்கொலோ கடல் கொன்ன கண்ணேர் అరువి చెయ్యా నిற்கும் కారికయ్యే. చాలా ఇది ఒక అందమైనటువంటి భావం. వర్షాకాలం ప్రకృతి రామణీయకత్వం, అది తనకి తగినంత పాళ్లలో ఉంటే మనకి ప్రకృతి రమణీయంగా ఉంటుంది. అది విజృంభించిందంటే ఎంత బీభత్సంగా ఉంటుందో మనం ప్రస్తుతం ఆ కాలంలో ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ప్రకృతి బీభత్సాన్ని భరించడం చాలా కష్టం. ప్రకృతి సహకరించకపోతే ప్రాణికోటి మనుగడే కష్టం. ఇక్కడ కడల్ కొండ కన్నీరరువి, ఈ నాయకి ఆళ్వారి నాయకి తీసుకోండి, లోకంలో ఒక నాయకిగా తీసుకోండి, ఒక ప్రేయసిగా తీసుకోండి. దుఃఖిస్తున్నప్పుడు దుఃఖం ఒక సముద్రంలాగా కన్నీటిని పుట్టిస్తోంది. అంటే అలాగ ఎత్తి 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 ఏడవడంలో విపరీతమైనటువంటి అశ్రువులు కళ్ళ నుండి రాలుతున్నాయి అని. అలాంటి దశలో కూడా ఆ నాయిక అందంగానే ఉంది అంటారు. ఏమంటే అవతల వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే మనకు అందం ఏమిటండి అని అనిపించవచ్చు మనకి. ఇది మనం చంటి పిల్లల విషయం తీసుకుందాం అనుకోండి. నాకు చాక్లెట్ ఇవ్వలేదు అని వాడు ఇలా ఇలా కళ్ళు నలుపుకుంటూ ఎక్కి ఎక్కి ఏడిచాడు అనుకోండి, ఓ చంటివాడు ఓరి నేను ముద్దొచ్చేస్తాను. మనకి ఎంత బాగా ఎంతలా ఏడుస్తున్నాడో వాడు అందం చూడు ఆ ఏడుపులో కూడా అని అంటాం అన్నమాట. అంటే సౌందర్యాన్ని చూసేటువంటి దృక్పథంలో ఉంటుంది అని చెప్పడం. ఈవిడ కళ్ళు, ఈవిడ చాలా అందమైనటువంటి మూర్తి. ఆ కళ్ళేమో పెద్ద పెద్ద తామర రేకుల్లాగా అలాగా ఉన్నాయి. అంటిన అందులో నుంచి పడేటువంటి బాష్ప బిందువు ముత్యాల్లాగా టప్ 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 అంటూ పడుతోంది అని. ఇంత సౌందర్యాన్ని కవితాపరంగా ఆస్వాదించడము అనేటువంటిది ఒక విలక్షణత్వం అనమాట. అలాంటి కారికయ్యే ఓ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ చెప్తోంది అనమాట. ఈవిడేమో ప్రియుడు వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి ఏడుస్తుంటే స్నేహితురాలు వచ్చింది. అమ్మ కడల్ కొండు ఎజుందదు, ఇక్కడ నువ్వు బాధపడకు, అసలు ఏం జరిగిందో నేను చెప్తాను. సముద్రం నిండిపోయేలాగా ఆకాశం వచ్చి వ్యాపించేసింది అని ఒక మాట చెప్పారండి. ఇది మనకి సముద్రాన్ని చూసినప్పుడు సముద్రం యొక్క అంచు ఎక్కడుందో తెలియదు, ఆకాశంతో కలిసినట్టుగా ఉంటుంది. అపారమైనటువంటి సముద్రం అవతల గట్టు కనపడనప్పుడు నీరు ఆకాశము కలిసిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. చివరి హద్దు అలా ఒక అందమైన దృశ్యంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు కడల్ అండ్రి, ఈ కడల్ ఏం చేసిందిట అంటే సముద్రం ఏం చేసిందిట, ఆకాశమా నా మీద వ్యాపించేస్తావా అని దాని మీద ఆకాశం మీద సముద్రానికి కోపం వచ్చి ఆ వానత్తై సెండ్రు కొండు ఒలిందాదనాళ్ళు ఆకాశాన్ని పోయి ఆక్రమించిందిట.
అంటే నువ్వేనా అంత గొప్పదానివి, నేను నీ మీద ఎదురు తిరగలేనా అని సముద్రం పెద్ద పెద్ద అలలతోటి ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. ఆకాశం వచ్చి సముద్రాన్ని మీద వ్యాపిస్తోంది. అంటే ఇవి రెండు పోటీ పడుతున్నాయి. పంచభూతాల్లో రెండు భూతాలు తమ తమ యొక్క గొప్పతనాన్ని ఒకచోట సమ్మేళన పరుస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ స్థితి ఏర్పడింది. అంటే అమ్మా, నువ్వు వానాకాలం వచ్చింది అనుకుంటున్నావేమో, ఇది వానాకాలం కాదు. సముద్రం అలా అలా పొంగి పైకి పైకి అలలతోటి ఆకాశాన్ని ఎదిరిస్తోంది. ఆకాశమేమో నువ్వేమంత గొప్పదానివి, నేనే గొప్పదాన్నని సముద్రాన్ని వ్యాపిస్తోంది. అవి రెండు అక్కడ పోటీ పడుతున్నాయి. కన్నం మన్నం విన్నం అంటే భగవంతుడి సత్తైన భూలోకాన్ని పరమపదాన్ని కూడా అన్నమాట. ఈ కడలు అనగానే భూలోకాన్ని తీసుకోవాలి, తర్వాత ఆకాశం అనగానే వానం అనగానేమో పరమపదాన్ని తీసుకోవాలి అని. కడల్ కొండు యజుంద అకాలం కొల్వో, ప్రళయ సమయంలో తనలో ఇముడుచుకున్నటువంటి కల్పాంత కాలము అన్నారు. ఇది వానాకాలం కాదమ్మా, కల్పాంత కాలము. ఇందులో ఒక సత్యాలు ఎప్పుడు భయంకరంగానే ఉంటాయండి. సత్యాలన్నీ ఇప్పుడు జలం దాని యొక్క శక్తిని చూపించింది అనుకోండి, అది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మనం చూస్తున్నాం. జల విలయాలన్నీ కూడా లోకాలను ఎలా ముంచేసి ఇళ్లల్లోంచి బయటకు రాలేకపోతున్నారో, ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారో, ఏం చేస్తున్నారో అన్ని మనం చూస్తున్నాం. హద్దుల్లో ఉన్నంత కాలమే మన ప్రతాపాలు తప్ప అవి విజృంభించాయి అంటే మనం ఏమీ చెయ్యలేం. ఇక్కడ ఈవిడ్ని వర్షాకాలం వచ్చింది అని నువ్వు బాధపడకు, ఇది వాన కాదు, వానము కడలు రెండు కలిపి పోట్లాడుకునేటువంటి ఒక స్థితి. పుయల్ కాలం కొల్ ఏమో, ఒకవేళ వర్షాకాలమేమో. ఇలా రాయడంలో ఒక విశేషం ఉంది అంటారు. ఇది నేను వాన కాదనుకుంటున్నాను, ఏమో వానేమో అని సంశయంగా చెప్పిందిటండి సఖి. ఎందుకు అలా సంశయంగా చెప్పింది అంటే చక్కటి అర్థాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇది భగవంతుడు కాలస్వరూపుడు, కాలం అంతా కూడా భగవత్ స్వరూపం కదండి. అందువల్ల ఇక్కడ ఒక్కొక్క పండితులు దీనికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారండి. ఇంతకు ముందు మనం కింద ఒక పాసురంలో కూడా ఇది వర్షం కాదమ్మా అనేటువంటి భావాన్ని చెప్పుకున్నాం కదా. అక్కడ కూడా నంబిళ్ళై పరేవాచ్యాంబిళ్ళై అడిగే మనవాళ్ళ జీయరు, వీరందరూ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విశేషార్థాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. వర్షాకాల గమనాన్ని చూసి, ఎందుకండి వర్షం వస్తే నాయక బాధపడ్డాం, ఈ వెళ్లే నాయకుడు ఏం చేశాడు, వర్షాకాలం కల్లా వచ్చేస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చేసింది, నాయకుడు రాలేదు. అందువల్ల ఆవిడ వర్షాకాలాన్ని చూసి బాధపడుతోంది. ఇదే వర్షాకాలం నాయకుడు పక్కన ఉన్నప్పుడు ఆవిడకంత బాధని కలిగించలేదు. ఇప్పుడు దూరంగా ఉండడం వల్ల వస్తానన్నాడు రాలేదే అన్న సమయానికి, అన్న సమయం ఏది, వర్షాకాలం. ఈ వర్షాకాలం సమయానికి రావాలి అని ఆవిడ బెంగ పెట్టుకుంటుంటే సఖి చూసి జాలిపడి, అమ్మా ఇది వర్షాకాలం కాదు అంటోంది అని అజగియ మనవాళ్ళ జీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఒక అర్థాన్ని చెప్పారు. ఇంకొక అందమైన ఇంకో అర్థాన్ని చెప్పారు. ఏమిటి అంటే, ఆ కాలం వచ్చినా, వర్షాకాలం వచ్చినా కూడా నాయకుడు రాకపోవడం వల్ల ఈవిడ బాధపడుతూ ఉంటే, అయ్యో నేనేం చేయలేకపోతున్నానే అని సఖి కూడా బాధపడుతోంది. మనం మామూలుగా ఎవరైనా బాధపడుతుంటే ఏం చేయగలమండి, వాళ్ళతో కలిసి బాధపడగలమే తప్ప వాళ్ళ బాధను మనం కొంచెం కూడా తీయలేం. ఒకళ్ళ బాధని ఒకళ్ళు తీయలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారు. ఇంకో మాట ఏం చెప్పారు అంటే, అమ్మా నేను నీకు అబద్ధం చెప్తున్నాను అనుకోకు, నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను, ఇది ఆకాశము సముద్రము కలిసినటువంటి సమయమా లేక వానాకాలమా ఏమో నాకు కూడా అనుమానంగానే ఉంది అని నిశ్చయంగా చెప్పకుండా తను కూడా సందేహిస్తున్నట్లుగా చెప్పడం అన్నమాట. ఇలా చెప్పడం వల్ల ఏమిటి, ఈ ఏడ్చేటువంటి ఆవిడ ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తుంది కండి. ఏమని, ఏమిటి ఈవిడ కూడా ఇలా డౌట్ఫుల్ గా చెప్తోంది,
అయితే ఇంకా వానాకాలం రాలేదా, అయితే ఈయనకి రావడానికి ఇంకా సమయం ఉందన్నమాట అని కొంచెం ఓదార్పు లభిస్తుంది కండి. అందువల్ల డౌట్ఫుల్ గా చెప్పింది అనేటువంటి ఒక అందాన్ని కూడా అక్కడ చెప్పారు. ఇంత ఎన్ని రకాల చిన్న విషయమే రకరకాలుగా ఒక్కొక్క మహానుభావులు, ఒక నంబిళ్ళయ్య గాని, ఒక పరివాచ్యంబిళ్ళయ్య గాని, ఒక అజగయ్య మనవాళ్ళ జీయర్ గాని, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విశేషాన్ని ఇందులో మనకి అందించారనమాట. అంటే అమ్మ, నిజంగా వర్షాకాలం వస్తే కదా నీ నాదుడు రావాలి, ఇది నిజంగా వర్షాకాలం కాదు. మరి ఇదేమిటంటావు అంటే, ఆకాశం సముద్రం మీద వ్యాపించింది, అప్పుడు జరిగినటువంటి ఘోష మాత్రమే ఇది అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరి యొక్క ప్రకృతిలో ఈ రెండు భూతాల యొక్క పరస్పర సమాగమాన్ని చెప్తోంది అనేటువంటిది. అంటే ఏమో మా ఫ్రెండ్ అబద్ధం చెప్తోందేమో, నిజంగా వానాకాలం వచ్చినా ఇది వాన కాదు అని అబద్ధాలు ఆడుతోందేమో అని. అంటే అందుకేనమ్మా నాకు తెలియదు అదా ఇదా అని డౌట్ఫుల్ గా చెప్తున్నానని తనని తాను సమర్థించుకోవడానికి కూడా వీలుగా రెండు రకాలుగా చెప్పింది అని. అంటే ఇది వర్షాకాలం కాదు అందనుకోండి, మరి కాకపోతే ఈ వర్షం ఎలా వస్తుంది అని ఆవిడ అడుగుతుంది కదా, ఇది దుఃఖ వర్షం అమ్మా నీది అని. మనకి సినిమాల్లో వాటిల్లో చూపిస్తూ ఉంటాడు చూడండి, కళ్ళల్లోంచి నీరు వచ్చేస్తుంటే ఓహో వాన వస్తుంది అనుకుని కారులో ఆ వానం తుడిచేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవి చూపిస్తూ ఉంటాడే, అలాంటిది అనమాట ఇది. అలా ఇష్టసఖి వచ్చి అమ్మా నువ్వు దుఃఖపడకు, ఇది వర్షాకాలం కాదని అనుకుంటున్నాను అలా ప్రయోగించడం వల్లట ఈ నాయకు యొక్క దుఃఖానికి ఒక తెర పడుతుంది. దేవుడా ఇది నిజంగా వర్షాకాలం కాదా అని ఆ దుఃఖంలోంచి కాసేపు బయటికి వస్తుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకు సఖి అలా చెప్పింది అంటే, సఖి ఇలా మాట్లాడుతోంది ఏమిటి, నిజంగా ఇది వర్షాకాలం కదా అని తన ఆలోచనని ప్రియుడి మీద నుంచి ప్రకృతి మీదకి మళ్లించడానికి సఖి వచనాలు ఉపయోగపడతాయి. అంతే కదండి, ఏదైనా ఒకళ్ళు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి ఓదార్చడం ఎందుకు అంటే కొంచెం డైవర్షన్ అన్నమాట. అమ్మ అంత దుఃఖపడకు, అది ఏదైనా వాళ్ళని ఉన్న స్థితిలో నుంచి యువతలకి తీసుకురావడం. అలా చెప్తోందా సఖి వచనాలు అన్నట్లుగా ఒకటి. మరి స్వాపదేశార్థం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి భగవంతుడు తన సంబంధీకులని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టడు, తగిన కాలంలో వస్తాడు. ఇక్కడ పైన అర్థం తగిన కాలం అంటే వర్షాకాలం వచ్చేటప్పటికి వస్తాను అని చెప్పేశాడు కదా, అది అక్కడ తగిన కాలం. ఇక్కడ స్వాపదేశార్థంలో తగిన కాలము అంటే మన కర్మ ఫలం ఎప్పుడు పండిందో అప్పుడు ఆయన వచ్చి మనని తీసుకువెడతాడు, తొందరపడిపోవడం వల్ల లాభము ఉండదు అనేటువంటి ఒక అంతరార్థాన్ని కూడా చెప్పుకొని, అంటే కాలం ప్రాప్తం అయ్యే వరకు నువ్వు ఎదురు చూడాల్సిందే. అందుకే నమ్మాళ్ళ వారు ఏమన్నారు తిరువైమలలో, కూవి కొళ్ళుం కాలం ఎన్నం కురుగాదో, పిలిపించుకునే కాలం ఇంకా రాలేదా, సరిగ్గా ఇంకా రాలేదా అన్నదానికి ఇవాళ పాసురంతో సమన్వయం అన్నమాట. ఇంకా రాలేదు, ఇంకా కొంత కర్మానుభవాన్ని అనుభవించవలసి ఉంది అనేటువంటి ఒక విశేషార్థాన్ని ఇందులో స్టెప్ బై స్టెప్ గా తీసుకుంటేనండి. మామూలుగా ఒక ప్రేయసి ఒక ప్రియుడు ఆయన వెళ్ళొస్తాను ఏదో సాయంకాలం 7 వచ్చేస్తానని చెప్పి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అది వర్షాకాలం అనుకుందాం, వర్షం అనుకుందాం, 7 అనే అవధి. ఆ టైం అయినప్పటి నుంచి రాకపోతే ఎదురు చూస్తుంటే 7 అయిపోయింది అనుకుంటున్నావా, మన గడియారం ఫాస్ట్ గా తిరుగుతోంది, ఇంకా 6:30 అయింది, ఇంకా రావడానికి టైం ఉంది అంటాను చూడండి. మళ్ళిస్తామే దృష్టిని. అలాగే ఇది వానాకాలం కాదమ్మా అని పై అర్థం. లోపల అర్థం వచ్చేటప్పటికి భగవంతుడు ఏ అవధిని పెట్టాడో ఆ అవధికి ఆయన తీసుకువెళ్ళిపోతాడు. తను ఉంచమన్న క్షణకాలం కూడా ఉంచడు. దానికోసం మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండవలసినదే. ఉన్న కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కాబట్టి
ఆ భగవత్ తత్వం వైపు మనసు మళ్లించే ప్రయత్నం చెయ్యండి అనేటువంటి ఒక ఉపదేశాన్ని ఈ తిరువృత్తం అనేటువంటి 18వ పాసురంలో ఒక అందంగా చెప్పారు. చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ప్రతిరోజు చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి అంటే పైకేమో ఒక కథలా నడుస్తోంది. అసలు రెండవదేమో ఆ ఎత్తుగడ, పాసుర నిర్మాణము, ప్రకృతి, పంచభూతాలు, వాటి యొక్క ఏమండి సముద్రం ఉంది, అది ఎప్పుడూ పొంగుతూ ఉంటుంది, పెద్ద విశేషమేం కాదు. సముద్రం పైన ఆకాశం ఉంటుంది, అది అలా వ్యాపించుకుంటుంది, అది అంతకంటే విశేషం కాదు. కానీ కవితా శైలిగా రెండిటిని ఎలా సమన్వయించాలో చూడండి. ఏంటి నీ గొప్పతనం, నేను నిన్ను ఆక్రమిస్తాను అని ఆ ఆకాశం సముద్రం మీదకు వచ్చేసి ఉంటా. నీ హద్దులో నువ్వు ఉండు, నా మీదకి వస్తావేమిటి అని సముద్రం ఎగసెగసి పడి పోట్లాడుతోంది. ఇది ఒక అందమైనటువంటి, అంటే ప్రకృతిలో కనపడే దృశ్యాలని దాన్ని కావ్యపరంగా అందంగా మలచి రెండు భూతాల మధ్య ఒక సంవాదం కలిగినట్లుగా చెప్పడం, అది ఒక అర్థం. రెండవదేంటి, సంశయంగా ఎందుకు చెప్పింది? ఇది వానాకాలం కాదు అని నిశ్చయంగా చెప్పచ్చు కదా. సంశయం ఏమిటంటే అవతల వాళ్ళ యొక్క బాధని మళ్లించేటువంటి ప్రయత్నం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక కష్టం వచ్చింది ఒక ఇంట్లో, అమ్మ నువ్వు వింటే ఇలా ఉంటే ఎలాగా, పిల్లల్ని చూడు పిల్లల్ని చూడు అని పిల్లల్ని చూపిస్తామనుకోండి, ఆ దృష్టి కాసేపు అటువైపు మళ్ళుతుంది. అప్పుడు ఈ దుఃఖ సముద్రంలో కాస్త బాధ తగ్గుతుంది. అది ఒక్కొక్కసారి పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉండొచ్చు. ఇలాగా అనేక విషయాలని ఒక పాసుర రూపంగా తీసుకొచ్చి చివరికి దీన్నంతటినీ కూడా ఇందాక సంసార సముద్రం మనోరథం అని చెప్పినట్లుగా పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి ఆయన కాలం వచ్చేదాకా, మన కర్మ ఫలం తీరేదాకా మన్ని తీసుకుని ఎదురు చూసి అప్పుడు తీసుకుని వెళతాడు. తొందరపడడం వల్ల లాభం ఏమీ ఉండదు అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని చాలా అందమైనటువంటి, ఒకటి కావ్య పరంగా, రెండవది ఆధ్యాత్మిక పరంగా, రెండవది ప్రకృతి రమణీయక సౌందర్య పరంగా, ఇన్ని అర్థాలతోటి నమ్మాళ్ళవార్లు చాలా అందంగా, ఎంతమంది వ్యాఖ్యానాలండి, నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానమా, లేకపోతే అజగయ్య మనవాళ్ళ జీయరి యొక్క వ్యాఖ్యానమా, రేవాచ్యాం పిళ్ళయ్య యొక్క అనువాదాల, ఎన్ని రకాలైనటువంటి అద్భుత భావాలను మనకి అందించారు. మనం ఓహో లోతుకు వెళ్ళి తెలుసుకోలేకపోయినా ఇలా ఇలా నమ్మాళ్ళవారు రాశారట అని ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. దాన్ని బట్టి మీకు రేపు వ్యాఖ్యాతలు, పెద్ద పెద్ద పండితులు దొరికినప్పుడు, వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, వింటున్నప్పుడు, ఆహా ఇది ఇంత బాగుంది కదా, ఇంత బాగుంది కదా అని మనం అనుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది. ఇంకా 4వ శతకంలో 8వ దశకంలో ఏరాళం అనేటువంటి దాంట్లో 6వ పాసురంలో ప్రవేశించామండి మనం. ఈ 6వ పాసురం ప్రతిదీ నిజంగా ఒక మాల కట్టినప్పుడు ఈ పువ్వు బాగుందా, ఈ పువ్వు బాగుందా అంటే ఎక్కడ చెప్పగలుగుతారండి? అన్ని పువ్వుల సౌందర్యం కలిసి ఒక మాలా సౌందర్యంగా ఏర్పడింది. అలాగే ఏ పాసురంకి ఆ పాసురమే ఎంత బాగుందాయో ఈ వ్యాఖ్యానాలు అనిపించేటువంటిది. ముఖ్యంగా ఇవాళ పాసురం ఇంతకు ముందు మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ఆవేళ ఎంతమందో ఎంత ఆనందించారో, భగవద్గీతను అంతటిని అందులో మనకి అర్థం సారాంశాన్ని అంతటిని అందించారు నమ్మాళ్ళవార్లు అని చెప్పుకున్నాం. అలా మళ్ళీ ఇవాళ పాసురము భగవద్గీత సారాంశ పాసురంగా మనం చెప్పుకోవాలి. చాలా చక్కటి పాసురము 6వ పాసురం. அறிவினால் குறைவில்லா அகல் ஜாலத்தவர் அறிய நெறியெல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி குறியமான் உருவாகி கொடுங்கோலால் நிலம் கொண்ட கிரியம்மான் கவராத கிளறு ஒளியால் కురై విలమే. ఈ పాసురంలో ఈ దశకం అంతా కూడా పరమాత్మకి ఇష్టం లేనటువంటి, పరమాత్మ ఆదరించనటువంటి, పరమాత్మ ఆశించనటువంటి అందం గాని లావణ్యం గాని
ఏది నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నారు ఆళ్వార్లు అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇందులో ఈ పాసరంలో ముందు ప్రతిపదార్థం చూడండి. అరివినాల్ కురై వెళ్ళా. అరువు అంటే జ్ఞానం అండి. జ్ఞానం చేత ఏ లోటు లేదు. మన గురించి చెప్తారనమాట. మన గురించి చాలా అది ద్వంద్వార్థంగా ఒక అందమైనటువంటి మీరు మహా పండితులండి మరి అంటాను చూడండి. అంటే మీకేం తెలియదు అనడానికి ఒక్కొక్కళ్ళని నువ్వు మహా పండితుడు కదా అంటాం. అలాంటిది ప్రయోగం అన్నమాట ఇది. అగల్ జాలత్తవర్, విశాలమైన భూమిలో ఉన్నటువంటి చేతనులు. అంటే జీవులు అన్నమాట. అంటే చేతనులు. ఈ చేతనులకు ఒక విశేషం వేశారు. బుద్ధి ఏమాత్రము తక్కువ లేనివారు. అంటే మహాపండితులండి బాబు. ఈ జీవులందరూ మహాపండితులండి బాబు అండం. అంటే లోపల ఏమిటి అర్థం? ఏమీ తెలియదు వీళ్ళకి అని అర్థం. పైకి ఏమర్థం? అమ్మో మీరా మహాపండితులండి అని. ఆర్యా వాళ్ళకి తెలిసేలాగా నెరియల్లాం ఎడుతురైత ఉపాయాలన్నీ చెప్పాటండి పరమాత్మ. ఈ ఒక్క పదంతో భగవద్గీత సారము అని తెలుస్తుంది. నెరియల్లాం ఉపాయాలన్నీ. ఏ ఉపాయాలండి? కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి, ప్రపత్తి. ఈ 4 ఉపాయాలని ఎడుతురైత ఎత్తి ఉపదేశించాడు స్వామి. నెడు జానత్ అపరిమితమైన జ్ఞానం కలిగినటువంటి ఓరు మూర్తి. మనక జ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలియదు, ఆయనకి అజ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలియదు. అంత వైలక్షణ్యం ఆయన. అంటే సర్వజ్ఞ సర్వవిత్, అన్నీ తెలిసిన వాడు. ఎప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం మళ్ళీ అన్నీ తెలిసిన వాడు అన్నప్పుడు మళ్ళీ సర్వవిత్, అన్నీ తెలిసిన వాడు అని అదే అర్థంలో ఎందుకండి చెప్పారు అంటే, అందులో లోపలి ఇప్పుడు సర్వజ్ఞ అంటే అన్నీ తెలిసిన వాడు. ఇవి మనుషులు, ఇవి గోవులు, ఇవి కొండలు, ఇవి చెట్లు, ఇది సర్వజ్ఞ అర్థం. సర్వవిత్ అంటే ఆ మనుషుల్లో మళ్ళీ ఎన్ని రకాలు ఉన్నారు, ఎన్ని జాతుల వారు. గోవులు ఉన్నాయి, అందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, పశువులు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే డీటెయిల్డ్ నాలెడ్జ్ అనమాట సర్వవిత్ అంటే. అలాంటి స్వామి కొరియ మానురువాగి పొట్టివాడయ్యాడు. ఆండాళ్ళ తల్లికి నమ్మాళ్ళవార్లకి కూడా కృష్ణుడు వామనుడు వీళ్ళిద్దరూ అలా 2 కళ్ళుగా కనపడుతూ ఉంటారండి. అంత ఇష్టం. ఆ వామనుడు అంటే మరీ కృష్ణుడు ఎంత అందగాడో, వామనుడు వామాని నయతి ఇతి వామన, అందాలు మూటలు కట్టుకు తెచ్చేవాడు వామనుడు అంటే. పొట్టివాడని కాదు, అందాల మూట. అలా వాళ్ళిద్దరిని 2 కళ్ళుగా భావిస్తారు. ఇటు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు గాని అటు ఆండాళ్ళ తల్లి గాని అన్నమాట. అందువల్ల కొడుకోళాల్ నిలం కొండ ఆ వామనుడుగా వచ్చి ఏం చేశాడండి? బలి చక్రవర్తి దగ్గర నుంచి రాజ్యాన్ని తీసుకున్నాడు. కిరి ఉపాయంగా తీసుకున్నాడండి. భలే ప్లానేసి తీసుకున్నాడండి. వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది ఎలా తీసుకున్నాడు. అమ్మాన్ అలాంటి స్వామి అంటే ఒకటి గీతాచార్యుణ్ణి చెప్పారు మొదటి 2 పాదాల్లో, వామనుణ్ణి చెప్పారు తర్వాత. అంటే కృష్ణుడు వామనుడు. ఆ విడదీయరాని బంధాన్ని ఆండాళ్ళ తల్లి కూడా ఓంగి ఉడగళ్ళందా అంటూ మొదటి 10లో ఒకసారి చెప్పింది కదండి, 17లో ఒకసారి చెప్పింది, 24లో ఒకసారి చెప్పింది. ఇలాగా అంత సౌందర్య మూర్తి కృష్ణుడు అంటేనే సౌందర్య రాశి. ఆ 2 అవతారాలు 2 కళ్ళు, ఆ 2 కళ్ళతోటి పాసురాన్ని దర్శింప చేస్తున్నారు ఇక్కడ అన్నమాట. ఆయన కవరాదా ఆశించనటువంటి కిళరు ఒడియాల్ తేజస్సు చేత, మా శరీరం యొక్క తేజస్సుకి లావణ్యం అని పేరు. సాముదాయిక శోభ, అందం వేరు, లావణ్యం వేరు. అందం అంటే ఒక్కొక్క అవయవం, కళ్ళు ఎంత బాగున్నాయండి, ఆ కనుబొమలు ఎంత బాగున్నాయండి, ఆ ముక్కు ఎంత బాగుందండి, ఇది సౌందర్యం. సాముదాయిక శోభని లావణ్యం అంటారు. అసలు దేనికదే అందం.
ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అని ఓవరాల్ బ్యూటీ అన్నమాట. దానికి లావణ్యము అని పేరు. అలాంటి లావణ్యం పరమాత్మ ఇష్టపడనప్పుడు ఇంకెందుకు నా బ్రతుకు, నాకు దీనివల్ల లాభం ఏమిటి? ఇందులో మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సినవి 2 అవతారాల యొక్క వర్ణన. మొట్టమొదటిది శ్రీకృష్ణ అవతారము, రెండవది వామన అవతారము. ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని 7లో మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు ఎలా అనుగ్రహించారో చూద్దాం. 6వ పార్ట్ 284వ పేజీ అండి. వ్యాఖ్యానంలో చివర அறிவில்லாதார்க்கு ஸ்வப்பிராப்தி உபாயங்களை உபதேசித்து அறிவு பிறை கைக்கு யோக்கியதை இல்லாதாரை வழிவழிகாலே தனக்காக்கிக் கொள்ளும் அவன் விரும்பாத లావణ్యத்தால் ఎన్న కార్యముండు ఎంగిరారు. చెప్పుకున్నాం కదండి, ప్రతి పాసురంకి కూడా అవతారికగా ఒక్క లైన్ ఇస్తారండి. ఆ ఒక్క లైను పాసురార్థాన్ని అంతటినీ తనలో నింపుకొని ఉంటుంది. అది నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క వ్యాఖ్యానంలో ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రహస్యం. ఒకటేమిటి? అరివిల్లాదార్కు, జ్ఞానము లేని వారికి, అంటే ఏమీ తెలియని వారికి. స్వప్రాప్తి ఉపాయంగళై ఉపదేశిత్తు, తనని ఎలా చేరాలో ఉపాయాలు చెప్పాడు. అంటే కృష్ణావతారం అండి. ఒక్క వాక్యంలో పూర్వార్థంలో కృష్ణావతారము, కర్మ జ్ఞాన భక్తి ప్రపత్తి మార్గాలు చెప్పాడు అని అర్థం. ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ చూడండి. అరివు పిరైకైకు యోగ్యత ఇల్లాదారే. అసలు మనకి జ్ఞానం లేదు అన్న జ్ఞానం కూడా మనకి లేదుట. ఇది ఒక విశేషమైన ప్రయోగం. నేను తెలుసుకోవలసింది చాలా ఉంది అనే జ్ఞానం కూడా లేని వాళ్ళు ఉంటారు. మరి వాళ్ళని ఎలాగ బాగు చేస్తాడండి? వడి వజగాలే తన అందాన్ని చూపి. ఎక్కడ చూపించాడండి? వామనుడుగా వచ్చి అందాన్ని చూపించాడు. ఎంత క్లారిటీయో వ్యాఖ్యానం. ముందు కృష్ణావతారం, అంటే వచ్చిన అవతారాల్లో ముందని కాదు, వాక్యంలో ముందు కృష్ణావతార సౌందర్యం, తరువాత వామనావతార సౌందర్యం. అలాంటి వాడు విరుంబాధ, ఆశించని, ప్రేమించని, కోరని లావణ్యత్తాల్ శారీరక సౌందర్యం చేత ఎన్న కార్యముండు ఎంగిరాల్, నాకేమి లాభం ఉంది. అంటే మనం ఇవాళ పాసురంలో 2 అవతారాల బోధలని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. మొదటిది శ్రీకృష్ణ అవతారము, భగవద్గీత బోధ. రెండవది వామనావతారము, బలి నుంచి ఆ భూమిని తీసుకున్నటువంటి విధానము. ఇవి ఇవాళ పాసురం యొక్క సారాంశం. ముందు ఇచ్చేస్తారనమాట. మనకి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు అండి, సమాస వ్యాస పద్ధతి అని ఒక మాట ఉందండి. సమాస వ్యాస పద్ధతి అంటే సంక్షిప్తంగా ముందు చెప్పడం, విశాలంగా పెద్దగా తర్వాత చెప్పడం. ఇప్పుడు రామాయణం ఉందనుకోండి, బాలకాండలో సంక్షేప రామాయణం మొత్తం వచ్చేస్తుంది. దాన్ని సమాస పద్ధతి అంటారు. వ్యాస పద్ధతి అంటే అది 24,000 శ్లోకాలుగా వ్యాపిస్తుంది. అది రెండవదన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ ఆయనకి ఈ రామాయణాన్ని ఎలాగైతే అలా చెప్పారో, నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని అలా రాశారండి. మొత్తం వ్యాఖ్యానం అంతా మొదటి వాక్యం ఒకటి సంక్షిప్తంగా వ్యాస పద్ధతి, సమాస పద్ధతి. 2 పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదైనా సరే గబగబగబా చెప్పేసేదాన్ని కట్టే కొట్టే తెచ్చే అంటారు చూడండి. అలా సారాంశం అందించేస్తారు. వ్యాస పద్ధతి అంటే దాన్ని డీటెయిల్డ్ గా చెప్పుకుంటూ పెడతారు. అలా నంబిళ్ళయ్య గారి అవతారికలన్నీ కూడా ముందు సంక్షిప్తంగా సారం అందించేస్తారు. ఎలా అందించారు? అటు కృష్ణుడు గాని,
ఇటుగా మనుడుగా గాని అవతరించిన స్వామి ఆదరించని అందంతో నాకు పని లేదు. అయిపోయింది సారాంశం. దానిని చక్కగా వివరణగా చెప్తున్నారు. அறிவினால் குறைவில்லா நாட்டார் అన్నపానాదిగళల్లావత్తాலும் కార్యముడయ్యరాజిరుప్పారుగళిరే. ఇది మన్ని ముద్దు ముద్దుగా తిట్టడం అండి. గట్టిగా తిడితే బాధపడతామని నంబిళ్ళయ్య గారు ముద్దు ముద్దుగా తిడుతున్నారు. ఎలాగా? లోకులకి అన్నం విషయంలో, తాగడం విషయంలో పాపం తెలియకపోవడం అనేది ఉండదు కదా, బాగా తెలుసు కదా. తిండి కోసం ఏం చేయాలో ఆ నాలెడ్జ్ మాత్రం నిండా ఉంది కదా. ఆహా, మనకి నాలెడ్జ్ ఉందన్నారని మనం పొంగిపోతున్నాం తప్ప, అయ్యో అది తప్ప మీకేం లేదరా అని తిడుతున్నారని రెండో వైపు అక్కడ దాకా కూడా మనం వెళ్ళట్లేట. అది మన గొప్ప విశేషం అన్నమాట. అరివొండ్రులం ఆయిత్ కురైవపడవరియాదదు. తెలుసుకోవలసినది ఉంది అన్న విషయం కూడా తెలియదు మీకు. అనంతమైనటువంటి అనంత శాస్త్రం బహు వేదితవ్యం. తెలుసుకోవలసినది చాలా చాలా ఉంది, తెలిసినది అణువంత కూడా లేదు అని కూడా మీకు తెలియదు. అది వారనేది. పాపం అది కూడా అలా అనకుండా ఎలా అన్నారు? మీకు సాపాటు విషయంలో, పొట్ట నింపుకోవడం విషయంలో పాపం చక్కగా అన్నీ తెలుసు. నాకు తెలుసు అన్నారని ఆనందపడిపోతున్నాం పిచ్చివాళ్ళం. అంతేగాని ఇండైరెక్ట్ గా ఒరే నీకు భగవదాలోచన ఇంత కూడా లేదురా అని అంటున్నారన్న ఆలోచన కూడా మనకి రావట్లేదు. அறிவினால் குறைவுபடவறியாத அறிவால் కార్యమెండ్రిక్కే ఇరుప్పారాయిత్. ఒక నిశ్చింతండి, మనకి తెలుసుకోవాల్సిందని ఎంతో ఉందని అని కూడా తెలియకపోవడం ఓ నిశ్చింత అనమాట. ఏదైనా ఉంది తెలుసుకోవాలి అంటే టెన్షన్ వచ్చి బాబాయ్ తెలుసుకోలేకపోతున్నాను అని బెంగ వస్తుంది. అసలు ఆ టాపిక్కే లేకపోతే హాయిగా తినడం పడుకోవడం సుఖంగా జీవితం వెళ్ళిపోతుంది. கடல் ஜாலத்தவர் பரப்பையுடைத்தான பூமியில் அறிவில் குறைவு பட அறிவார் ஒருవரும் మెల్లయ్యాయిత్. అది ఇంత విశాలమైనటువంటి భూమిలో నేను తెలుసుకోవాలి అనే ఆతృత ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. గాలికి పుట్టాం, ధూళికి పెరిగాం. పెరగడంలో కూడా మన గొప్పతనం ఏం లేదండి. మనం పెరగాలనుకుంటే పెరగం. కాలం మనని పెంచుతోంది, కాలం తుంచుతోంది. అది కాలం యొక్క శక్తి తప్ప మన గొప్పతనం ఏమీ కాదు. అరే తెలుసుకోవలసినది ఇంత ఉంది అని బాధపడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు. అవర్ అరియా, మరి వాళ్ళకి చెప్పాలనిపించింది కృష్ణుడికి. ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంత నాలెడ్జ్ ఉందర్రా, మీరు తెలుసుకోవాలర్రా అని చెప్పాలనిపించింది. అది ఎలాంటి ప్రయత్నమో ఇచ్చారు చూడండి. నంబిళ్ళై కల్లై తుళైత్ నేరై నిరుత్తునా పోలే రాతి భూమిని దున్ని నీరు పెట్టినట్లు. మన గుండెలు, మన హృదయాలు రాతి భూమి. ఎంత దున్నినా టప్ టప్ టప్పమంటూ సౌండే వినిపిస్తోంది తప్ప తవ్వకంలో ఏవీ రావడం లేదు. అంత బండరాతి లాంటి హృదయాలు అనమాట. అలాంటి దాన్ని దున్ని రాళ్ళు తీసి, ఇంకా పెద్ద రాళ్ళు ఉంటే వాటికి కన్నాలు వేసి, అందులో నుంచి నీరు ప్రవహింపచేసి మిగిలిన భూమిని తడిపి అక్కడ విత్తులు పెట్టి పంట పండించినట్లు. ఎంత కష్టం అండి రాతి భూమిలో పంటలు పండించడం, మనని బాగు చేయడం అంత కష్టం. దానికోసం ఈ పోలిక అనమాట. మనం అందరం ఎలాంటి వాళ్ళం? రాతి భూములు లాంటి వాళ్ళము. అంటే ఆ ప్రేమ అనే బీజాలు నాటాలి అంటే హృదయం సుక్షేత్రంగా ఉండాలి. అబ్బే అలాంటిది అసలు అది ఉందని కూడా మనకి తెలియట్లేదు అంటున్నారు. ఇవరుగల్ నెంజిలే పడుంబడి కలై తుళ్ళైత్ నీరై నిరుత్తునా పోలే. ఇవరుగల్ నెంజిలే పడుంబడి, వీళ్ళకి చెప్పడం అంత కష్టం. నెరియల్లా మెడుత్తు రైత చేతన
భేదత్తోపాధి పోరిమరే ఉపాయ భేదమం. ఎవరికి ఎలా చెప్పాలో వారికి అలా చెప్పాలండి. చేతనులు అంటే జీవులు, జీవుల యొక్క స్థితిని, మానసిక స్థితిని బట్టి వాళ్ళకి చెప్పాలి. అందరికీ ఒకేలా చెప్తే అర్థం కాదు. మనం ఉన్నాం అనుకోండి, పండితులు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటుంటే మనకేం అర్థమవుతుంది? మన భాషలో మనకి చెప్తే మనకి అర్థమవుతుంది. ఎవరి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళకి చెప్పగలిగినటువంటి వాడే గొప్ప ఆచార్యుడు. కృష్ణుడు అలాంటి బోధ చేసేటండి. అంటే నేను ఎలా బాగుపడాలి అని అడగాలని కూడా తెలియదు అర్జునుడికి. అర్జున నువ్వు ఇలా అడగాలి అని ఏం అడగాలో కూడా అర్జునుడికి తనే చెప్పేటండి. అప్పుడు ఓహో నన్ను ఇలా అడగమంటావా అని ఆయన అడిగాడు అన్నమాట. లేకపోతే అడగాలని కూడా తెలియదు అని. కర్మయోగం ఒక్కొక్కటే మార్గాలు చెప్పాడండి భగవద్గీత. ఒకటి కర్మయోగం, మొదలైన అంటే ఇంకో 3 చెప్పుకోవాలి. జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం, ప్రపత్తి యోగం. 18 అధ్యాయాలని 4 భాగాలుగా చివరికి ప్రపత్తితోటి, ప్రపత్తి పర్యంతమాగా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య వరకు సకల ఉపాయంగళయ్యం వ్యక్తమాగ ఉపదేశిత్తపడే. అన్నిటినీ ఎంత డీటెయిల్డ్ గా చెప్పాడు. భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు ఎవరి స్థాయికి అందినంత. ఇప్పుడు బాగా రోగం వచ్చేసి పడి తగ్గి ఉన్నటువంటి వాడికి ఆవేళ ఇంత మధుర పదార్థాలు, కారాలు, ఉప్పులు, షడ్రుచులు పెట్టేస్తామంటే వాడు అవుట్ అయిపోతాడు. అందువల్ల వాడికి పోయాల్సింది కొంచెం ఏదో అలా చెంచాలతోటి కాస్త జావలు పోస్తూ అలా చేస్తూ మొన్నాడు అన్నం తినతగిన స్థాయికి తీసుకువచ్చి అన్నం పెట్టి 4 రోజులు అయిన తర్వాత పర్వాలేదు జీర్ణం అవుతోందంటే అన్ని రసాలతోటి కూడినటువంటి షడ్రసోపేతమైన గ్రాడ్యువల్ గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అలాగే అసలు ఏమీ తెలియని ఒక జీవుడికి కర్మ అంటే ఏమిటి? కిం కర్మ అకర్మేతి కవయోపి అత్ర మోహితాః. అయ్యో ఎలా తెలుస్తుంది? కర్మ అంటే ఏమిటి కృష్ణ అని అడగాలని కూడా అర్జునుడికి తెలియదు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, ఇదిగో నేను చెప్తాను చూడు కర్మ అంటే ఏంటంటే అని అతను వేయాల్సిన ప్రశ్నను కూడా తానే అడగమని చెప్పి అతని చేత ప్రశ్న వేయించుకుని వేద సారాన్ని అందించాడు కదా. సర్వోపనిషదో గావః దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఆ వేద సారాన్ని, ఉపనిషత్ సారాన్ని తీసుకుని వచ్చి కర్మ జ్ఞాన భక్తి ప్రపత్తి రూపంగా లోకానికి అందించాడు. ఇగో ఇక్కడి నుంచి భగవద్గీత సారం మనం ఈ వాక్యం నుంచి మొదలైందనమాట. కర్మ జ్ఞాన భక్తిగల్ 3 త్రిషట్కం అంటాం కదండి భగవద్గీతని. కర్మ షట్కం, జ్ఞాన షట్కం, భక్తి షట్కం, 3 షట్కాలు. అవతార రహస్య జ్ఞానం, అవతార రహస్య జ్ఞానము అని ఉందండి. అవతార రహస్య జ్ఞానాన్ని మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పాడండి. మామూలుగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం భగవద్గీతని, ఎవరైనా చెప్తే వేదాంతంగా వింటూ ఉంటాం. కానీ ఎంత సైన్స్ అంతా ఒక గ్రంథస్థం చేస్తే, వేద విజ్ఞానం అంతా శ్లోక రూపాన్ని ధరిస్తే అది భగవద్గీత అయింది. అందులో తన అవతార రహస్యాన్ని చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడండి? జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః. ఏమయ్యా, ఈ అర్జునుడికేమో మధ్యలో మొలక నవ్వు వస్తూ ఉంటుందండి. ఆహా ఇవం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. ఇదిగో ఇది నేను వివస్వతుడికి చెప్పాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుహు ఇక్ష్వాకవే అబ్రవీత్. వాళ్ళు చెప్పారు అది నీకు చెప్తున్నాను. ఆహా అప్పుడు నువ్వు ఉన్నావా? అయితే వాళ్ళకు కూడా నువ్వు చెప్పగలిగావా? ఈయనకి డౌట్ అనమాట. అంటే పిచ్చివాడ, బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. అయ్యా ఎన్ని జన్మలయ్యాయో నాకు తెలుసున్నవి.
నీవి నీకు తెలియదు. నీవి కర్మ ప్రయుక్తమైనటువంటి జన్మలు, నావి సంకల్ప ప్రయుక్తమైనటువంటి జన్మలు. ఈ విషయాన్ని నువ్వు దృష్టిలో పెట్టుకో అని జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి అవతార రహస్య శ్లోకాలని 4 ఉన్నాయండి భగవద్గీతలో. 4వ అధ్యాయంలో ఏమిటి అది? బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచాయి. నాకు కర్మ వల్ల వచ్చిన జన్మలు కాదు, సంకల్పం వల్ల వచ్చినవి నాకు తెలుసు. నీకు ఏ జన్మలు వచ్చాయో పూర్వజన్మే నీకు తెలియదు. అంతేకాదు, అజోపి సన్నవ్యయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మ మాయయా. అసలు అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలని గోపాలాచార్య స్వామి వారు అసలు కదలాడే భగవద్గీత అనేవారండి. అంత అద్భుతంగా చెప్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. వ్యాఖ్యానాలు కూడా ఎంత బాగా రచించారో ఆయన భగవద్గీతకి. అజోపి సన్నవ్యయాత్మ, నాకు పుట్టుక లేని వాడినయ్యా, నేను అజుణ్ణి. జ అంటే పుట్టుక, ఆ జన్మ లేనటువంటి వాడిని. అవ్యయాత్మ, నశించని స్వభావం కలిగిన వాడిని. భూతానామీశ్వరోపి సన్, అన్నిటినీ నియమించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడిని. కానీ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ. నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కదా అని నాకేం తెలియదు అనుకోకు. నా ప్రకృతిని తీసుకునే ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పుకుంటున్నాం కదండి. అమెరికా ప్రెసిడెంట్లు వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు మామూలుగా వచ్చారు. వాళ్ళ వెహికల్స్, వాళ్ళ వంట వాళ్ళు, వాళ్ళ స్టాఫ్, వాళ్ళ సౌకర్యాలకు కావలసిన వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రత్యేక విమానాల్లో అన్నీ వస్తాయి. వాటిని తీసుకునే ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎలా కావాలో అలా జరుపుకుంటారు. నేను కూడా అలాగే. భూమిరాపోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇది ఎమ్మే భిన్న ప్రకృతిరస్తదా అంటారు కదండి. 8 రకాలుగా ప్రకృతి, నా ప్రకృతి, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా తీసుకుని ప్రకృతి స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయ, నా ఆత్మమాయతోటి నేను ఇక్కడ ఆ శక్తులతో సహా వచ్చి అవతరించాను. అబ్బాయి ఇంట్లో పెట్టొచ్చానండి అని కథలు చెప్తారు చూడండి. నా గుండెకాయ ఇంట్లో పెట్టొచ్చానంటే పాపం పిచ్చిది అవతలది నమ్మేస్తుంది. నక్క కథల్లో వాటిల్లో గుండెకాయ ఎవరైనా ఇంట్లో పెట్టొచ్చుంటారండి. అలా ఎక్కడో పెట్టి రావడం కాదు, అన్నిటినీ తీసుకొని వచ్చినటువంటి దాన్ని. ఎందుకు వస్తావు స్వామి, అసలు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు స్వామి అని గీతా సారంగా చెప్పాడండి 2 శ్లోకాలు ఈ అవతార రహస్యంలో. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ధర్మస్య, ధర్మం అంటే వేదాల్లో చెప్పినటువంటి ధర్మం. యదా యదా హి గ్లాని భవతి, ఎప్పుడెప్పుడైతే వేద ధర్మానికి నష్టము, కీడు, అపకారము జరుగుతాయో, పోనీ ధర్మం లేకపోయినా పర్వాలా, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అధర్మం బయలుదేరుతుంది, అభివృద్ధి కలుగుతుంది. తదా ఆత్మానం సృజామ్యహం, అప్పుడు నన్ను నేను సృష్టించుకుంటాను. నేను రావడానికి అక్కడ అవసరమైనటువంటి వాతావరణం అది. ధర్మం నశించిపోతోంది, అధర్మం పెరిగిపోతోంది. అయితే నువ్వు వచ్చి ఏం చేస్తావయ్యా? గీతాసారమైనటువంటి శ్లోకం, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సారంభూతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. ఈ శ్లోకం నిర్మాణంలో కూడా అంత యాదృచ్ఛికంగా చెప్పాడు అప్పటికప్పుడు. కానీ ఆ ఉపసర్గలు ఎలా పడ్డాయో చూడండి. పరిత్రాణాయ, త్రాణం అంటే రక్షించడం, దానికి పరి అని ఒక ఉపసర్గ పడింది. పరిత్రాణాయ, పరిపూర్ణంగా రక్షిస్తా మంచి వాళ్ళని.
ఏదో ఒకసారి రక్షించి వెళ్ళిపోయి అలా కాదు, అసంపూర్తి లేదు. పరిత్రాణాయ సాధూనం, గొప్ప వాళ్ళని రక్షించడానికి, సాధువులని, గొప్పవాళ్ళు అంటే సాధువులు అని. వినాశాయ చ, నాశాయ అనలేదండి, వి అనే ఉపసర్గ వేశారు. వినాశాయ చ దుష్కృతం, పరిపూర్ణంగా వేళ్లతో ఒక మొక్కని పైన కొట్టేసాం, నరికేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ 3 రోజులు అయ్యేటప్పటికి చిగుళ్ళు వేసుకుని వచ్చేస్తుంది. వేళ్లతో సహా పెకిలించారనుకోండి, ఇంకా ఆ మొక్క రమ్మన్నా రాదు. వినాశాయ చ దుష్కృతం, ఆ వి అనే ఉపసర్గ అక్కడ. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మ స్థాపనార్థాయ అనలేదండి, సంస్థాపనార్థాయ. లెస్సగా అంటాం ఒక పదం మనం. ధర్మాన్ని పూర్తిగా పాటించడము అనేటువంటిది ఒక విశేషము అన్నమాట. సంభవామి యుగే యుగే, అలాగా ఆ పనుల కోసం నేను పుడతాను. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక చ అనే ఒక అక్షరం యొక్క విశేషాన్ని చెప్పారండి. పరిత్రాణాయ సాధూనాం, మంచి వాళ్ళని రక్షించడానికి, వినాశాయ చ చెడ్డవాళ్ళని నశింపచేయడానికి కూడా. అంటే మీరు ఒక పంట పండిస్తున్నారండి, పంటని పండించడం కలుపు మొక్కలు తీసేయడం కోసం పండిస్తారా, పంటను పండించడం కోసం కలుపు మొక్కల్ని తీసేస్తారా? అందులో చిన్న తేడా అన్నమాట. పంట ముఖ్యం, పరిత్రాణాయ సాధూనం, వీళ్ళని రక్షించడం ముఖ్యం. దానికి అడ్డుపడితే వినాశాయ చ, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, అలా ధర్మాన్ని సంస్థాపించడం, సమ్యక్ స్థాపనం అంటారు, దృఢంగా వేరునేలాగా నిలపడము. సంభవామి యుగే యుగే, అది కాబట్టి జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి, అంతవరకు ఆపి చదవాలి. పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జనం చదవకొట్టండి. త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి, వాడికి పునర్జన్మ రాదు. ఎవరైతే నా గురించి తెలుసుకుంటాడో వాడికి మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు. మామేతి, నన్నే పొందుతాడు. ఇలాగా అవతార రహస్యాన్ని చెప్పి దానికి తగ్గట్లుగా శిష్టాచారాన్ని కూడా చెప్తారు. ఎలా ఉండాలి మనం, ఏదో వీతరాగ భయక్రోధాహ ఇత్యాది వాటితోటి అన్నమాట. దీనిని మనకి వేదాంత దేశికులు తాత్పర్య చంద్రిక అనేటువంటి దాంట్లో ఒక అవతార రహస్యాన్ని 6 పాయింట్స్ గా చెప్తారండి. మహానుభావులందరూ ఏవో శ్లోకాలు చెప్పారు, చదివాం అనుకుంటున్నాం, కానీ మనం అవి సారమంతా కూడా అందులో నింపేసి పెట్టినటువంటి పవర్ఫుల్ యాటమిక్ అన్నమాట, యాటమిక్ పవర్. అలా అణు విస్ఫోటనం జరిగినట్లుగా అర్థాలు అందులోంచి అలా ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉంటాయన్నమాట. అవతారస్య సత్యత్వం అంటారు దేశికులు. అంటే నా అవతారం నీలా కాదు, నిత్యమైనది, సత్యమైనది. అజహత్స్వస్వభావత, ఇక్కడికి వచ్చాను కదా నా స్వభావం విడిచిపెట్టి వస్తాననుకోకో, అక్కడి నుంచి అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చే ఆ గుణాలతోటే ఇక్కడ. అజహత్, విడిచిపెట్టని స్వస్వభావత, శుద్ధ సత్వమయత్వంచ, అందులో 3 గుణాలు ఉన్నాయి, సత్వం, రజస్సు, తమస్సు అని. నాలో ఈ రజోగుణం తమో గుణం లేవు. శుద్ధ సత్వమయం, పరమపదం అంతా కూడా సాత్విక ప్రవృత్తికి అద్దం పట్టినటువంటి లోకం. స్వేచ్ఛామాత్ర నిదానత, అది స్వేచ్ఛ, నాకు కావాలంటే చేస్తాను, నన్ను నియమించేవాడెవడూ లేడు. ఇది నియమన సామర్థ్యం. ఈశ్వరత్వం అంటే అది అన్నమాట అర్థం. అంతేగాని ఈశ్వరుడు అంటే శివుడు అని కాదు. ఈశ్వరత్వం అంటే నియమన సామర్థ్యము. ధర్మగ్లానే సహృదయ, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామే, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లాని, ఎక్కడ ధర్మం దెబ్బ కొట్టబడుతోందో అక్కడ నేను అవతరిస్తాను.
సాతు సంరక్షణార్థత పరిత్రాణాయ సాధూనాం. ఒక్క చిన్న శ్లోకంలో గీతాసారాన్ని వేదాంత దేశకులు ఎంత అద్భుతంగా అందించారో చూడండి. మనకేంటంటే ఈ వ్యాఖ్యానాల వల్ల పెద్దలు అక్కడ నమ్మాళ్ళ వారు చెప్పినది, ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్పింది, ఇక్కడ వేదాంత దేశకుల వాక్యాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అలాగా ఒకదానితో ఒకటి కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి అని చెప్పుకోవడానికి ఈ వ్యాఖ్యానాలన్నీ కూడా మనకి ఎంత చక్కగా ఉపకరిస్తాయన్నమాట. లేకపోతే ఆ లైన్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. కర్మ ఇచ్చాడు, జ్ఞానం ఇచ్చాడు, భక్తి ఇచ్చాడు, అవతార రహస్యం చెప్పాడు, అయిపోయింది. ఆ మాటలు అనేస్తాం, అయిపోతుంది. కానీ ఈ సమన్వయాలు డోసేజ్ గురించి చెప్పారండి. ఒక్కొక్క మాట ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామే, సకల ఉపాయంగళయ్యం చేతన భేదోపాధి పోరుమిరే. ఎవరికి ఎంత డోసు ఇవ్వాలో అంతే ఇవ్వాలండి. మందు బీపీ కదా అని ఎక్కువ ఇచ్చామనుకోండి, 2 మాత్రలు దమ్మని పడిపోతుంది. తగ్గడం కాదు, పడిపోతుంది మొత్తం. లేదు ఆకాశానికి అంటుకుంటుంది. అందువల్ల అలా కాదు, ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో. వీళ్ళు కర్మ చేయగలరా, వీళ్ళు జ్ఞానం చేయగలరా, వీళ్ళు భక్త, వీళ్ళు ప్రపత్త, వీళ్ళకి మార్గాలు తెలుసా, ఇంత ఆలోచించి నిపుణుడైనటువంటి వైద్యుడు అందించినట్లుగా గీతాశాస్త్రాన్ని అందించాడు అని. ఈ ఒక్క వాక్యమే అసలు ఒక రోజు పట్టేస్తుంది అనిపిస్తుంది. అవతార రహస్య జ్ఞానం పురుషోత్తమ విద్యై, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము అని చెప్పి మనకి 15వ పంచదశ అధ్యాయం ఉంది కదండి. ఆ పంచదశ అధ్యాయంలో మొట్టమొదటి ఇది ఒక్కటి చాలండి. ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పద్నాని యస్తం వేద స వేదవిత్. నాయన ఈ సంసార వృక్షానికి అశ్వత్థము అని పేరు పెట్టాడు. అశ్వత్థము అని పేరు పెట్టాడు. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే దానికి అర్థం ఎంత బాగా చెప్పారు. స్వ అంటే రేపు, ఆ అంటే లేదు. రేపు అనేది లేదు, లేనిది, శాశ్వతత్వము లేనిది అనేటువంటిది. మామూలుగా చెట్లు భూమిలో పుడతాయి, పైకి వస్తాయి. కానీ ఈ సంసార వృక్షానికి ఊర్ధ్వమూలం బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి కిందకు వస్తుంది. రూఫ్ గార్డెన్ లాగా ఊహించుకోవాలన్నమాట. ఆ పైనుంచి అక్కడ పెంచితే అవి కిందకి ఇలా పాకుతూ అధశాఖం ఈ మనుషులు, క్రిములు, కీటకాదులు సృష్టి ఇదంతా అన్నమాట. అవ్యయం సంసారం నిత్యంగా సాగుతూ ఉంటుంది. అది యస్య ఛందాంసి పర్ణాని. ఏమండి, చెట్టుకు ఆకులు ఉండాలి కదా, ఏం ఆకులండి? వేదాలే ఆకులు. యహాతం వేద సవేదవిత్. అది ఎవరికి తెలుసో వాడే సంసారాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు. అదశ్చోద్వం ప్రవృత్తాస్తస్య శాఖాః గుణ ప్రవృద్ధాః విషయ ప్రవాళాః అదశ్చ మూలాన్యం సంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఏం వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారండి, ఎంతెంత ఇచ్చారండి, ఏ ఏ విశాఖలు, ఏవేవి అందులో ఉండేటువంటి ప్రవాళాలు అంటే చిగుళ్ళు ఏమి, కాయలేంటి, పువ్వులేమిటి, పళ్ళేమిటి అనే నరూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే నాంచో నాదిహి నతి సంప్రతిష్ట. దాని గురించి మనం ఇక్కడ పూర్తి చేసుకోలేము. అంత పురుషోత్తమ విద్య. ఆ పురుషోత్తమ విద్యని చెప్తూ కూడా మనకి మన ఇంద్రియాలు వీటన్నిటి ఎంత శాస్త్రం అనండి. 15వ అధ్యాయం. ఏ అధ్యాయం కాయాధ్యాయమే అంత గొప్పదైనటువంటి అయినప్పటికీ కూడా ఆ సైన్స్ అంతటిని ఎలా సమన్వయించారో. ఏదో ఒక మాట అంటారు కదండి, అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః. తర్వాత ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అసలు ఆ శ్లోకం ఒక్కటే. ప్రతిరోజు సాపాటు అయ్యాక ఇది చదువుకోవాలంటారండి. సాపాటు ముందు కూడా చదువుకుంటుంటారు పెద్దలు చాలా మంది. పంక్తి భోజనం అప్పుడు కూడా ఈ శ్లోకం చదివిస్తూ ఉంటారు. మనలో వైశ్వానర అగ్ని అని ఒక అగ్ని ఉంటుంది. ఆ అగ్నికి మనం ఆకలి అని పేరు పెట్టుకున్నాం. అది ఉంటేనే తిన్న తిండి అరుగుతుంది. అది పచనం చెయ్యకపోతే అరగదు, మళ్ళీ అది వెళ్ళిపోవలసిందే అటో ఇటో. కాబట్టి అహం వైశ్వానరో భూత్వా. ఏమి సైన్స్ అండి,
ఈ యంత్రం, దేహ యంత్రం ఎంత సైన్స్ అండి అది. అసలు ఆలోచిస్తే మానవ దేహం అంత గొప్ప ఒక శక్తి, నిర్మాణాత్మకమైన శక్తి ఇంకొక దాన్ని ఏదైనా మనం చెప్పగలవా అండి? ఏం అద్భుత అధ్యాయాలు. పురుషోత్తమ విద్య, స్వస్వరూప యాథాత్మ్యం. మనం అంటే ఏమిటి, మనం ఎలా ఉండాలి. భగవద్గీతలో అసలు ఆ గుణత్రయ అధ్యాయాలు కానీ, సాత్విక గుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, లేకపోతే దైవాసరు సంపత్తి విభాగ యోగాలు గాని, మనలో ఉండే రాక్షస గుణాలు, దైవ గుణాలు గాని, లేకపోతే కర్తవ్య అకర్తవ్యాలు గాని, ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటివి గాని, సాత్విక దానం ఎలా ఉంటుంది, రాజస దానం ఎలా ఉంటుంది, తామస దానం ఎలా ఉంటుంది, విరోధి నివృత్తికు ప్రపత్తి, ఆత్మ ప్రాప్తికు ప్రపత్తి, భగవల్లాభత్తుకు ప్రపత్తి, ఇవత్తై అడంగ విశదతమాగ అరుళెచ్చైవదవన్ అరుళెచ్చైదవన్. అమ్మో ఎంత వ్యాఖ్యానము. ఒక 3 ప్రపత్తుల గురించి 3 పదాలు వేశారండి ఇందులో. ఏమిటంటే, ఒకటి విరోధి నివృత్తికు ప్రపత్తి. ప్రపత్తి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ గా చేసుకుంటాం. మన విరోధులన్నీ పోగొట్టాలి, అది మొదటిది. విరోధి నిరసన అంటారు. ఎక్కడ చెప్పాడండి? దైవీయషా గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామే తాంతరంతితే. నాయన, ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి మాయని దాటాలి. ఈ మాయే మనకి విరోధి. విరోధి నివృత్తికు, మాయను పోగొట్టడానికి ప్రపత్తి నెంబర్ 1. ఆత్మ ప్రాప్తికు ప్రపత్తి. ఆత్మ, నీ ఆత్మని గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ప్రపత్తి 2వ పాయింట్. అదేంటి? జరా మరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి యే. ఎవరైతే జరా మరణాల నుంచి విడుదల రావడానికి నన్ను చేరతారో వాడు ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు. అది ఆత్మ ప్రాప్తికి. భగవల్లాభత్తుకు, భగవల్లాభం చివరి ప్రపత్తి. సర్వధర్మాన్ ప్రపద్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇవత్తై అడంగ విశదతమమాగారులెచ్చైదవన్. వీటన్నిటినీ కూడా ఏదో ఒక మాట చెప్పి వదిలేలేదండి. విశదతమమాగా, ఎంత క్లియర్ గా, ఎంత స్పష్టంగా, ఎంత బాగా చెప్పారో ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం. రేపు అంటే రేపు సెలవు ప్రకటించాల్సి వచ్చింది, ఇంట్లో తిరువధ్యయనం ఒకటి ఉండడం వల్ల. 2వది ఎల్లుండి విఘ్న చతుర్థి కాబట్టి రేపు ఎల్లుండి తరగతులు ఉండవు. మళ్ళీ మనం అవతలి ఎల్లుండి కలుసుకుందాము. அறிவினால் குறைவில்ல அகல் ஜாலத்தவர் அறிய நெறியெல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஜானத்து ஒரு மூர்த்தி குறியமான் உருவாகி கொடுங்கோலால் நிலம் கொண்ட கிரியம்மான் கவராதா கிளறு ஒளியால் புட்டை விலமே தேவேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాళాదృత్యామునార్యం మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద திருவருண்மால் சேனை முதலி சடகோபன் நாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றார் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருதை பிரார் சம்பா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்திமுனி திருக்கண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபரி வரருளாளர் திருவடியுன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீ சதயா பாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம் வாதி திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாடி அவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பருளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சிம்மதிவேசிக பாத சேவா திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம்
శ్రీ గౌతమన్వయజన్మాశ్రితభాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ముడైవర్యమహం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిత్త సేవదిం శ్రీలక్ష్మణాశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.